Okay, students. Today topic is reflex klystron. In the previous class, we discussed about two cavity klystron. In this class, we are going to talk about reflex klystron. Okay, welcome to first year MSc students. Today's topic is reflex klystron amplifier. The reflex klystron is a single cavity variable frequency microwave generator of low power and low efficiency. So this is the simple structure of reflex klystron, basically which consists an electron gun and a filament surrounded by cathode at negative potential. And focusing electrodes are present which insists the electrons to travel in linear beams. These are the linear electron beams. These are the straight lines are linear electron beams. Then electron beam travels the anode, which is at positive potential. It is at positive potential, which accelerates the electrons and passes towards the repeller space. This is the repeller space which is connected to the negative terminal of the battery. So as a repeller electrode is negative potential, electrons can never reach towards the repeller space. The repeller space దగ్గరికి electrons వచ్చే ఛాన్స్ అయితే లేదు. ఎందుకంటే ఇది నెగటివ్ కాబట్టి charge of the electron is also negative. So the electrons can never reach towards repeller space. ఈ repeller space దగ్గరికి electrons వచ్చే ఛాన్స్ అయితే లేదు. Then ఎప్పుడైతే electrons వచ్చే ఛాన్స్ లేదో electrons ఏమవుతాయంటే then which towards redirected towards the anode. ఏమైపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ anode దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. Due to positive potential anode cavity, this is the positive potential anode cavity, at first imparts the energy to electrons, travels towards the repeller. First electrons ఏమవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ నుంచి యానోడ్ క్యావిటీ నుంచి ఈ రెపెల్లర్ స్పేస్ దగ్గర మూవ్ అవుతున్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రీడైరెక్టెడ్, వెనక్కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి టు క్యావిటీ బై రెపెల్లర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ డ్యూ టు ది నెగిటివ్ పొటెన్షియల్. ఇక్కడ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాకుండా సో బ్యాక్ వచ్చేస్తాయని చెప్పుకున్నాం. సో నౌ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్ మోర్ ఎనర్జీ టు ద క్యావిటీ, సో విచ్ ఇండికేట్స్ these electrons, due to these electrons which induces microwave oscillations in the cavity. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఎనర్జీతో బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి వెనక్కి వస్తున్నాయో ఇవి ఈ యానోడ్ క్యావిటీలో మైక్రోవేవ్స్ ని ఇండ్యూస్ చేస్తాయి, ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ reflex klystron. So to working this reflex klystron by using this applet diagram. So this is the simple construction of reflex klystron, already discussed now.
This is the applied diagram. This is the applied diagram for reflex klystron. So before that, we have to know the different terms in reflex klystron. Those are first one is reference electron. What is known as reference electron and what is known as early electron and late electron. So reference electron means when an electron is coming from the electron gun, which moves towards the repelled cathode. So the electrons that passes through the gap when an RF voltage induced in cavity. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ గ్యాప్ నుంచి బయటకు వస్తున్నాయో ఎప్పుడు అంటే ఆర్ఎఫ్ వోల్టేజ్ క్యావిటీలో ఇండ్యూస్ అయినప్పుడు వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఏమంటాం అంటే రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ పాసెస్ త్రూ గ్యాప్ బిఫోర్ రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ముందు ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇవి రిపల్డ్ ఫ్రమ్ దట్ రిపల్డ్ స్పేస్ రిపల్డ్ క్యాథోడ్ దగ్గర నుంచి బ్యాక్ వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. ఈ ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్స్, సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాక్సిమం పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఇన్ క్యావిటీ. ఇవి మ్యాక్సిమం పాజిటివ్ వోల్టేజ్ని క్రియేట్ చేస్తాయి క్యావిటీలో. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ లేట్ ఎలక్ట్రాన్. సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్ దట్ పాసెస్ త్రూ ద గ్యాప్ ఆఫ్టర్ రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ తర్వాత ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ట్యూబ్ లో మూవ్ అవుతున్నాయో వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే లేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. సో దీస్ లేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మ్యాక్సిమం నెగటివ్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద క్యావిటీ బికాస్ ఇన్ ద నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అండ్ ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ డ్యూ టు పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. సో కాబట్టి ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో మ్యాక్సిమం పాజిటివ్ వోల్టేజ్ని క్రియేట్ చేస్తాయి, లేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో మ్యాక్సిమం నెగిటివ్ వోల్టేజ్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ klystron. So first let us study the working of this reflex klystron. Let oscillations are set up in the reflex klystron due to noise or initial transitions. These oscillations are sustained by device operation. This can be shown by using a plug diagram. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆర్ఎఫ్ వోల్టేజెస్ ఏదైతే ఆర్ఎఫ్ వోల్టేజ్ ఉందో ఈ ఆర్ఎఫ్ వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ టు కాజ్ వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వల్ల సో వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్? నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్. వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. రైట్, వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇనిషియల్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అవుతున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే లెట్ us see దిస్ డయాగ్రామ్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి. సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్స్ ఇనిషియల్లీ విత్ ట్రావెల్ సమ్ క్యాథోడ్ వోల్టేజ్. ఇవి కొంత క్యాథోడ్ వోల్టేజ్ తోటి మూవ్ అవుతున్నాయి అండ్ విచ్ ఇండ్యూసెస్ వెలాసిటీ. But when it enters the cavity, it is excited by RF induced voltage. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ బయట రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఇవి RF induced voltage ఎగ్జైట్ అవుతున్నాయి. సో ద ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ట్రావెల్స్ విత్ హై వెలాసిటీ. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తున్నాయో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ హై వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్. ఐ రిపీట్ అగైన్, వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సమ్ క్యాథోడ్ వోల్టేజ్తో మూవ్ అవుతున్నాయి
సో బట్ ఇవి ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది క్యావిటీ. ఈ క్యావిటీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు సో డ్యూ టు దిస్ ఆర్ఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్, దీంట్లో డెవలప్ అవుతున్న ఆర్ఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి? విత్ హై వెలాసిటీ. ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ హై వెలాసిటీతో వస్తున్నాయి కాబట్టి సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే వోల్టేజ్ మాడ్యులేషన్ అని చెప్తాం. రైట్. సో ఇన్ దిస్ సప్లై డయాగ్రామ్, we will inspect various cases of electrons so that actual fact of how oscillations are sustained. Let us consider reference electrons. Here be the reference electron and early electron and late electron. So reference electron ER when travels towards the cavity, ఈ reference electron cavity దగ్గరికి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు when there is no RF voltage induced, అక్కడ ఎటువంటి RF voltage induce అవ్వకపోతే and moves towards the Repler electrodes, అవి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? Repler electrodes దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి and get reflected back. అవి మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేస్తాయి? బ్యాక్ వస్తాయి. ఎక్కడికి వస్తాయి? బ్యాక్ వచ్చి టువర్డ్స్ ది క్యావిటీ. సో ఎప్పుడైతే ఈ క్యావిటీ దగ్గరికి వస్తున్నాయో అక్కడ వాటి యొక్క వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అన్నాం. యాజ్ క్యాథోడ్ ఈజ్ అట్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్, మరి క్యాథోడ్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతున్నాయి? టువర్డ్స్ ద క్యావిటీ మూవ్ అవుతున్నాయి, పాస్డ్ త్రూ ది క్యావిటీ నుంచి ముందుకు మూవ్ అవుతున్నాయి. అప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ ఈక్వల్టీ ఎంత ఉంది? ఆర్ఎఫ్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది అంటే 0. ఆర్ఎఫ్ వోల్టేజ్ 0 ఉంది కాబట్టి సో నో నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద క్యావిటీ. అప్పుడు క్యావిటీలో ఎటువంటి ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి సో దిస్ నెగిటివ్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లేట్ ఎలక్ట్రాన్స్. దీనివల్ల ఈ లేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని డెవలప్ చేస్తున్నాయి. సో ఇట్ వెలాసిటీ ఈజ్ రిటార్డెడ్, అంటే వెలాసిటీ తగ్గుతుంది. సో ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ తగ్గుతుందో ఇక్కడి నుంచి బయటకు వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క టైం ఏమవుతుంది? స్లోగా వస్తున్నాయి కాబట్టి సో టువర్డ్స్ క్యావిటీ స్పేస్ ఇన్ లెస్, తక్కువ టైంలో అవి బ్యాక్ వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాయి. So all these electrons, these the positive and negative half cycles, all these electrons will catch and form bunch. ఇది ఏం చేస్తుంది? సింగిల్ బీమ్స్ ఏదైతే మనం ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నామో సో ఈ సింగిల్ బీమ్స్ తోటి ఒక బంచ్, సో వీటన్నిటితో ఒక బంచ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో దీస్ బంచెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంపార్ట్ మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ టు ది క్యావిటీ. సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ బంచెస్ తోటి మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ వస్తుంది, ఎనర్జీ అంతా ఎక్కడికి వస్తుంది? క్యావిటీ దగ్గరికి వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్ట్ క్లైస్ట్రాన్. Already discussed. Electrons, reflected electrons is unaffected by gap voltage. This moves towards the repler and gets reflected by the negative voltage on the repler. It returns and passes through the gap for second time. So next early electrons ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి ఈ గ్యాప్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి. ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే బిఫోర్ ది రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ముందు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి మ్యాక్సిమం పాజిటివ్ వోల్టేజ్ డెవలప్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ అక్రాస్ ద గ్యాప్ అండ్ యాక్సల్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ యాక్సలరేటెడ్. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వెలాసిటీ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఇట్ మూవ్స్ విత్ గ్రేటర్ వెలాసిటీ, ఎక్కువ వెలాసిటీ మూవ్ అవుట్ అవుతున్నాయి అండ్ పెనిట్రేట్ డీప్ ఇన్ టు ది రెప్లర్ స్పేస్. నెక్స్ట్ ఇవి బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాయి అని చెప్పండి. రిటర్న్ టైం ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ గ్రేటర్
as the depth of the penetration into Repler space in Moore. So here early electron and reference electron is greater as the depth of the penetration into the Repler space is more. So hence early electron and the reference electron appears at the gap for second time at the same instant. So late electron and reference electron and early electron. So వీటి మధ్య ఉండే ఈ రిటర్న్ టైం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. So this return time is shorter as the penetration into Repler space is less and catch up with reference electron and early electrons. ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయి ఒక బంచ్ కింద ఫామ్ అవుతున్నాయి. These bunches occurs once per cycle centered around the reference electron E, and these bunches transfer maximum energy to the gap to get sustained oscillations. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఒకసారి మనం జరిగిన ఈ హాఫ్ సైకిల్ వీటి గురించి ఒకసారి చూస్తే నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ నుంచి. So the most optimum departure time is obviously centered on the reference electron, which is at 180 degrees. Enchantante which moves towards the repelled space and comes back with 180 degrees. So point of sine wave voltage across the resonant cap. So this cavity resonator